मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अति पवित्र और बहुमूल्य नाम रे आपण समस्तंको मो स्वागत करे। मु प्रभु को धन्यवाद दिए। देखु देखु एही 2024 मसीहार 11तम मासको आमे अतिक्रम करी 12तम मासरे आमे पदार्पण करिछु। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोकमाने एहा आमानकर निज बुद्धि ज्ञान आम चेष्टा आम शक्ति नुहे, केवल एहा परमेश्वरଙ୍କର असीम प्रेम अपार दया अटे। एही दिन गुड़िक को आमे कथित कहानी परी आमे अतिबाहित करिछु। परमेश्वर एही 2024 मसीहा 11तम मास पर्यंत से आमानकु सुंदर भावरे आमर जत्न नैछंती, आमको सुरक्षा देइछंती, आमर प्रतिटी विषय रे से मनोयोगी हे जीवित मानक मध्यरे से नामस्थान देइछंती। सेति पाई प्रभुको मो हृदय सहित धन्यवाद दिए। आज हूँ डिसेम्बर मास 1 तारिख। आउ एही मासको ख्रीस्टियान मानकर मास बोली कुहा जाए। आउ एही मासको क्रिसमस मास बा बड़दिनर मास बोली मध्य कुहा जाए। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने एही परि समय रे क्रिसमस संबंधी किछि परामर्श किछि शिक्षा आपण मानकु देबा उद्देश्य रे मु एही प्रसंगटी प्रस्तुत करूअछि। प्रभुଙ୍କ लोक माने क्रिसमस बोली कहिले वास्तव रे कोन अटे? क्रिसमस बोली कहिले नुआ पोशाक पिंधिबा, क्रिसमस बोली कहिले चर्च को डेकोरेट करिबा, घर पोछिबा, पिठापଣା करिबा, एहा क्रिसमस नुहे। आमे अनेक समय रे एही क्रिसमस रे उद्देश्य क्रिसमस रो से निगूढ़ तत्व को आमे न बुझी विभिन्न भूल गुड़िक आमे करि बसु। आज मु आपण मानक निकट रे तीनोटी भूल कहिबा पई चाहे। जो भूल कि क्रिसमस समय रे अनेक भाई भणी माने करंती। क्रिसमस पालनकारी मानकर तीन गोटी भूल विषय रे बाइबल आंभ मानकु कोन कहे? वास्तव रे आमे ध्यान करी देखिबा जे आमे क्रिसमस अनेक थोर पालन करिछु, किंतु एही थोर आमे जो क्रिसमस पालन करिबा बा क्रिसमस दिन आमे प्रभुको घर को जिबा, तांकर उपस्थिति को जिबा, सेही भूल आमे पुनर्बार जेपरि न करिबा, एही उद्देश्य रे मु एही प्रसंगटी प्रस्तुत करूछि। आसंतु क्रिसमस पालनकारी मानकर प्रथम भूल कोन अटे? जदि एहा आमे जानिबा ताहेले आमे पुनर्बार से भूल को आमे करिबा नै। आपण माने मो सहित बाहर करिवे प्रथम कोरिन्थिय 5 अध्याय 8 पद। प्रथम कोरिन्थिय 5 अध्याय 8 पद। ए स्थान रे प्रकार लिखा जाए, अतएव आस आम्भे माने पुरातन खमीर कियबा दुष्टता और कुकर्म रूप खमीर द्वारा पर्व पालन न करी सरलता और सत्य रूप खमीर शून्य रोटी द्वारा पर्व पालन करू। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने साधु पाउल से कोरिन्थीय मंडली निकट को लेखिला बेले से एहा कहउचंती जे आमर पर्व पालन आमे की प्रकार करिबा आवश्यक रहिछि। आमे आम भितरे थिबा कुकर्म रूप खमीर, अर्थात खमीर बोली कहले दुष्टता को बुझाए, पुरातन खमीर को बाहर करिदेबा। मु ए स्थान रे प्रथम विषय आपण मानकु कहिबा पई चाहे, जदि आमे पाप परित्याग न करी आमे निजे सफा न होई जदि आमे बड़ दिन पालन करिबा ताहेले भूल अटे। अनेक समय रे आमे घर सजाइबा पई व्यतिव्यस्त हो जाऊ, आम चर्च को डेकोरेट करिबा पई आमे व्यतिव्यस्त हो जाऊ, एवं नुआ पोशाक किनिबारे आमे व्यतिव्यस्त हो जाऊ। घर पोछिबा, चर्च डेकोरेट करिबा, आमे नुआ पोशाक पिंधिबा, एहा पाप नुहे। किंतु मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे, जदि आमे घर पोछुछु, आमे चर्च डेकोरेट करूछु, आमे नुआ पोशाक पिंधुछु, मात्र पुरातन पाप को आमे छाड़ी पारु नाहु, पाप को आमे परित्याग करिना हूँ, ताहेले आमे पर्व पालन करिबा कोनोसी आम पई लाभजनक हेबो नै। आमे जदि पाप परित्याग न करी आमे से बड़ दिन को सेलिब्रेट करिबा बा क्रिसमस पालन करिबा ताहेले भूल अटे। एटा प्रथम भूल आमे मन रखिबा। प्रिय भाई भणी माने मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे, अनेक भाई भणी माने आज भी सेमान अछंती जे वर्ष वर्ष धरी से माने क्रिसमस सेलिब्रेट करती, न्यू ईयर को से माने सेलिब्रेट करती, मात्र साही पड़िशा लोक सहित से माने कथावार्ता हुअंती नै। सासु बहु सहित पड़ु नथिबो, भाई भाई से माने विरोध अटंती, आज भी से माने क्षमा देई नाहंती, आज भी से माने मिसी नाहंती,
ମାତ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ମଦ ପିଇବା ଠାରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଜୁଆ ଆଡ୍ଡାରୁ ବାହାରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ପିଠାପଣା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ନୂଆ ପୋଷାକ ଦେବା ପାଇଁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଘରକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିନଥିଲେ। ଆମକୁ ସେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଆମେ କରିଛୁ, ଏହି ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଆଜି ମୁଁ ଜୁଆ ଖେଳିବାଟା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ମଦ ପିଇବାଟା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେଇଠିରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ତାହା ଠିକ୍ ହେବ। ନହେଲେ ଆମେ ପାପରେ ରହି ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଭୁଲ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ এই ভুল গুড়িক সে করতে, যদ্বারা কি সে আত্মিক জীবনে বড়ি পারতে না। যদি আপনার পড়বে মো সহিত আপনার রোমিও 13 অধ্যায় কু আসবে। সাধু পাউলଙ୍କ দ্বারা লিখিত রোমিও পুস্তক 13 অধ্যায় তার 8 পদরে লেখাগলা, পরস্পরকু প্রেম করিবা বিনা ଆଉ କାହିଁରେ କାହାରିଠାରେ ଋଣୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେ ପରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଭୁଲ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଭୁଲ ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେବା କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସେମାନେ ପର୍ବ ପାଳନ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଧାର ଆଣନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଋଣ ନେବା ଲୋକମାନେ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଋଣ ନେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ଋଣ ଦେବ, ଋଣ ନେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ବଡ଼ଦିନ ଆସେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟ ଆସେ, ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିନା ଆଉ କାହିଁରେ କାହାରିଠାରେ ଋଣୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମେ ଋଣୀ ହେବା କଥା ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ଅନେକ ସେହି ଋଣ ରୂପ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଉନାହିଁ, ସହଭାଗିତା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ସେମାନେ ହେଇଗଲେ। କାରଣ କାମ ଯଦି ଯିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଋଣ ଛୁଟି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଋଣ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଅଟେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ବଡ଼ଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଭୁଲ ଅଟେ। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକମାନେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଉଛି, ଜଗଦଲପୁର ଯାଉଛି, ରାୟପୁର ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଯାଇ ସପିଂ କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ଆମେ ଭଲ ପୋଷାକ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମଜା ଆସିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ତାହା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନୂଆ ପୋଷାକ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆମକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭୁଲ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ସେତିକିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ଆମେ ଅଟୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ପ୍ରଥମତଃ ଜିହୁଦୀ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ପକ୍ଷରେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାରଣ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ ନାହିଁ? କାରଣ ସୁସମାଚାର ଗୋଟେ ମେସେଜ ନୁହେଁ। ସୁସମାଚାର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି। ସୁସମାଚାର କ'ଣ କରେ? ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ।
ସୁସମାଚାର ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଆମ ପରିବାରକୁ ଠିକ କରିଛି, ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନ କରି ଯଦି ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନ କରି ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଭୁଲ ଅଟେ। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପିନ୍ଧା ଅଡ଼ା ବା ଆମମାନଙ୍କର ୱାର୍ସିପ୍, ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସଜାଉଛୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ମାରୁଛୁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେବାର ଅଛି। ସେହିଦିନ ମେଷଯୋଗୁଆଳୀମାନଙ୍କୁ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଆନନ୍ଦଜନକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆଣିଅଛି। ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯାହା ହେଲେ ବି କେମିତି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବି। ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ସମାଚାର ରହିଛି, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ହାତରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପର୍ବ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମର ପର୍ବ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଭୁଲ ଅଟେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଏକ ମାସ ଅଟେ, ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିହୀନ ସେମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସେପରି କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ନାଁରେ, ପର୍ବ ପାଳନ ନାଁରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ, ପର୍ବ ପାଳନ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା।